Welcome students, welcome to the YouTube channel run by Guru Tegh Bahadur College for Women लेल खुर्द। आज का जो अपना टॉपिक है वो 4th चैप्टर द कंज्यूअर्स रिवेंज। कंज्यूअर मतलब जादूगर, रिवेंज मीन्स बदला, जादूगर दा बदला। रिटन बाय स्टीफन लीकॉक। फर्स्टली introduction of the story. Stephen Leacock was a professor of political economy and author of several books. जो स्टीफन लिकॉक ने ਉਹ पॉलिटिकल इकोनॉमी मीनस राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफैसर ने एंड ऑथर ऑफ सैवरल बुक्स, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बुक्स भी लिखिया ने। ही इज़ नोन टू बी अ ह्यूमरस राइटर। मोस्टली उन्होंने एक हास्य कवि के रूप दे विच, हास्य लेखक के रूप दे विच जानिया जाता है। द प्रेजेंट स्टोरी डिस्क्राइब्स हाउ ए कंज्यूरर हैड हिज रिवेंज ऑन अ वेरी क्लेवर मैन who pretended to know the secret of every trick and made fun of the performer। इस कहानी दे विच डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरह एक जादूगर एक बहुत ही चलाक आदमी तो अपना बदला लैंदा है, जो ये दिखावा करता है कि वो जो भी ट्रिक जादूगर दिखा रहा है वो सारे सीक्रेट्स उन्होंने पता है और वो उसका मजाक भी उड़ाता है। नाउ वी विल रीड इट्स समरी इन डिटेल। A conjurer was performing tricks in a hall। एक जादूगर एक हॉल दे विच अपने ट्रिक्स नू परफॉर्म कर रहा सी। He told his audience that he would take from an empty cloth a bowl of gold fish। और ऑडियंस नू दसदा है कि हुण वो जादू दिखाण वेले एक खाली कपड़े दे विचों गोल्ड फिश का बाउल यानी कि सुनहरी मछलियां का एक बाउल नू कड्डूगा। द क्विक विटड मैन उरे उही क्लैवर मैन नू कहा गया है, चलाक आदमी। ऑन द फ्रंट टोल्ड द पीपल, सामने बैठ के लोगों नू दसदा है। नीयर हिम, जो लोग उहदे नेड़े बैठे ने, दैट द कंजूरर हैड अ बाउल ऑफ गोल्ड फिश नीयर हिज स्लीव, कि इसने ज़रूर अपनी स्लीव्स दे विच, अपनी बाहां दे विच यानी कि अपनी जो उन्हें कोट पाया होया उहदी बाहां दे विच गोल्ड फिश दे बाउल नू छुपाया होया। द ऑडियंस एग्रीड दैन दैट द कंजूरर हैड हिडन द बाउल ऑफ गोल्ड फिश अप हिज स्लीव। ऑडियंस भी इस गल नू मान लैंदी है कि हाँ, इसने जो गोल्ड फिश का कटोरा है या बाउल है वो अपनी बाहां दे विच लुकोया होया है। The conjurer then announced that his next trick would be the famous Indian rings। उस तो बाद जादूगर अनाउंस करता है कि उसका जो अगला ट्रिक है, जो अगली मैजिक ट्रिक है वो इंडियन रिंग्स होंगियां जो बहुत फेमस ने। He said that they would notice that the rings were separated but at a blow they would join। कहंदा कि तुसी देखोगे कि जो रिंग्स ने वो सारियां अलग अलग ने बट इको ही मैजिक दे नाल मैं उन्हां सारियां नू जॉइन कर दूंगा, जोड़ दूंगा। देयर वाज एन एक्सट्रीम सरप्राइज अमंग द पीपल। सारे लोग काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड ने इस ट्रिक नू वेखण लई। द क्विक विटेड मैन इमीडिएटली सैड, और चलाक आदमी उस वेले कहंदा है दैट ही मस्ट हैव हिडन अनदर लॉट ऑफ रिंग्स नियर हिज स्लीव, कि इसने जो बाकी दियाँ रिंग्स ने वो जरूर अपनी आस्तीन यानी कि स्लीव्स यानी कि बाहां दे विच लुकोइयां होइयां ने। द पीपल नोडड, लोग भी हाँ च हाँ मिलांदे ने। एंड विस्पर्ड द सेम थिंग, और आपस दे विच यही गल नू बुड़बुड़ा रहे ने, आपस दे विच यही डिस्कशन करन लग जांदे ने। द कंजूरर फैल्ट वैरी एंग्री, जादूगर नू काफ़ी गुस्सा आता है जो वो सारी ही ट्रिक्स नू जो क्विक विटेड मैन है, चलाक आदमी है, खराब कर दिंदा है। दिस एंगर कुड बी सीन ऑन हिज ब्रो, ओहदे फेस दे उत्ते एक गुस्सा देखा जा सकता है। आफ्टर दिस द कंजूरर डिसाइडेड टू शो अ वेरी अम्यूजिंग ट्रिक by which he was unable to take any number of eggs from a hat। उस तो बाद कंजूजर डिसाइड करता है कि वो एक बहुत ही अम्यूजिंग ट्रिक यानी कि हसान वाली एक ट्रिक दिखाऊगा जिहदे विच वो अपनी हैट दे विचों काफ़ी ज़्यादा मात्रा दे विच अंडियां नूं कड्डूगा।
He wanted some gentleman in the audience to lend him his hat. ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਹੈਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇ. He was able to get one from a gentleman. ਆਡੀਅנਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. He took 17 eggs and for 35 seconds the audience began to think that he was wonderful. ਉਹ ਲਗਭਗ 17 ਅੰਡੇ ਹੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਔਰ 35 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਡੀਅנס ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੰਡਰਫੁਲ. Then the quick-witted man whispered to persons seated on the front bench that the conjurer had a hen up his sleeve. ਫਿਰ ਜੋ ਚਲਾਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਰਗੀ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈ. All the men whispered that the conjurer had a lot of hens up his sleeve. ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. The egg trick was ruined. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਜੋ ਐਗ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. Throughout the performance of the conjurer's tricks, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਾਦੂਗਰ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, the quick-witted man went on whispering like that. ਉਹ ਚਲਾਕ ਆਦਮੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. It was known from the whispers of the quick-witted man that the conjurer must have hidden hens, fish, several packs of cards, a lot of bread, a doll's cradle, a living guinea pig, a 50-cent piece and a rocking chair. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਟ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਉਹ ਕੁਇਕ ਵਿਟਡ ਮੈਨ ਸਭ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਸਨੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਮਛਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਡਸ ਜਾਂ ਬ੍ਰੈਡ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਚੇਅਰ ਸਭ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲੀਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. The reputation and skill of the conjurer touched below zero. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਜੋ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਉਸਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਜਾਦੂਗਰ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਈਵਨਿੰਗ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਫੋਰ ਅ ਫਾਈਨਲ ਐਫਰਟ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ. He wanted to present the most famous Japanese trick recently invented by the natives of Tipperary, a place of Ireland. ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਮਸ ਜੋ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣੀ ਇਨਵੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਪਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. For this purpose he asked the quick-witted man to give him his gold watch. ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਚਲਾਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਗੋਲਡ ਵਾਚ ਜੋ ਗੋਲਡ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਦੇਵੇ. He was given the gold watch. quick-witted man ਉਸਨੂੰ ਗੋਲਡ ਵਾਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. He asked the quick-witted man if he could pound his gold watch into the mortar and powdered it to pieces. ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਚਲਾਕ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਉਸਦੀ ਜੋ ਗੋਲਡ ਵਾਚ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਪੀਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. The quick-witted man shook his head and smiled. ਉਹ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. The conjurer threw the watch into the mortar and produced a sound of beating with the hammer. ਫਿਰ ਉਹ ਉਸਦੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. The quick-witted man whispered to the people around him. ਉਹ ਸੇਮ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ that the conjurer had hidden the gold watch up his sleeve. ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਵਾਚ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈ. He then requested the gentleman to let him have his handkerchief. ਫਿਰ ਜਾਦੂਗਰ ਇੱਕ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੁਮਾਲ ਆ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇ. He also asked him to give him permission to punch holes in it. ਉਹ ਉਸ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਹੈਂਡਕਰਚੀਫ ਮੀਨਸ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਲ ਕਰੂਗਾ. He then told the audience that there was no cheating of any kind. ਫਿਰ ਉਹ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ.
ਦੇ ਕੁਡ ਸੀ ਦ ਹੋਲਸ ਇਨ ਦ ਹੈਂਡਕਰਚੀਫ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦ ਕਵਿਕ ਵਿਟਡ ਮੈਨ ਸੀਮਡ ਟੂ ਸਮਾਈਲ, ਉਹ ਚਾਲਾਕ ਆਦਮੀ ਹਲੇ ਵੀ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੀ ਫੈਲਟ ਫੈਸੀਨੀਏਟਡ ਬਾਏ ਦਾ ਮਿਸਟਰੀ ਆਫ ਦਾ ਥਿੰਗ, ਹੁਣ ਉਹ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਮਿਸਟਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦ ਕੰਜ਼ੂਰਰ ਦੈਨ ਰਿਕਵੈਸਟਡ ਦਾ ਕਵਿਕ ਵਿਟਡ ਮੈਨ ਟੂ ਲੈਟ ਹਿਮ ਹੈਵ ਹਿਜ਼ ਸਿਲਕ ਹੈਟ ਐਂਡ ਡਾਂਸ ਔਨ ਇਟ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਕਵਿਕ ਵਿਟਡ ਮੈਨ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਲਕ ਦੀ ਹੈਟ ਉਸਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ। ਦ ਕੰਜ਼ੂਰਰ ਗੋਟ ਦਾ ਹੈਟ, ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਹੈਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੀ ਡਾਂਸਡ ਅ ਫਿਊ ਸਟੈਪਸ ਔਨ ਇਟ ਐਂਡ ਦ ਹੈਟ ਵਾਜ਼ ਬੈਡਲੀ ਕਰਸ਼ਡ, ਉਹ ਉਸਦੀ ਹੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਜੋ ਹੈਟ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੀ ਦੈਨ ਰਿਕਵੈਸਟਡ ਦਾ ਕਵਿਕ ਵਿਟਡ ਮੈਨ ਟੂ ਲੈਟ ਹਿਮ ਹੈਵ ਹਿਜ਼ ਕਾਲਰ ਐਂਡ ਅਲਾਓ ਹਿਮ ਟੂ ਬਰਨ ਇਟ ਔਨ ਦਾ ਕੈਂਡਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦਾ ਜੋ ਕਿ ਕਾਲਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਲਰ ਹੈ ਉਸਦਾ ਔਰ ਅਲਾਓ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਕੈਂਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਾ ਦੇ। ਹੀ ਆਲਸੋ ਆਸਕਡ ਦਾ ਕਵਿਕ ਵਿਟਡ ਮੈਨ ਟੂ ਲੈਟ ਹਿਮ ਸਮੈਸ਼ ਹਿਜ਼ ਗਲਾਸਿਸ ਵਿਦ ਅ ਹੈਮਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਹਥੌੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਏ ਨਾਓ ਦ ਕਵਿਕ ਵਿਟਡ ਮੈਨ ਲੁਕਡ ਪਜ਼ਲਡ, ਹੁਣ ਕਵਿਕ ਵਿਟਡ ਮੈਨ ਕਾਫੀ ਪਜ਼ਲਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਕਾਲਰ, ਗਲਾਸਿਸ, ਵਾਚ ਐਂਡ ਹੈਟ ਸਭ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। The conjurer then looked at the wicked man and told the audience that with the gentleman's permission he has broken his watch, burnt his collar, smashed his glasses and danced on his head। ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਚਾਲਾਕ ਆਦਮੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਡੀਅנਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਚ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਿਆ। ਹੀ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਇੰਟਰਟੇਨ ਦਾ ਆਡੀਅੰਸ ਫਰਦਰ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਟੇਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਫ ਦ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਪਰਮਿਟਡ ਹਿਮ ਟੂ ਪੇਂਟ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਓਵਰਕੋਟ ਔਰ ਟੂ ਟਾਈ ਹਿਜ਼ ਸਸਪੈਂਡਰਸ ਇਨ ਏ ਨੋਟ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਵਰਕੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਗੰਢ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਹੈ। If he did not allow him to do so, then he had come to the end of his show, ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਾਜ਼ ਪਲੇਡ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਦ ਕਰਟਨ ਫੈਲ, ਪਰਦਾ ਗਿਰਦਾ ਹੈ। ਦ ਆਡੀਅੰਸ ਲੈਫਟ, ਆਡੀਅੰਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇ ਵਰ ਸ਼ਿਓਰ ਦੈਟ ਸਮ ਆਫ ਦ ਟ੍ਰਿਕਸ ਵਰ ਨੋਟ ਡਨ ਅਪ ਦ ਕੰਜ਼ੂਰਰ ਸਲੀਪ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਟ੍ਰਿਕਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜੋ ਕੰਜ਼ੂਰਰ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵਿਟਡ ਮੈਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਐਸੇ ਟਾਈਪ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹਾਊ ਡਿਡ ਦ ਕੰਜ਼ੂਰਰ ਹੈਵ ਹਿਜ਼ ਰਿਵੈਂਜ ਔਨ ਦ ਕੁਇਕ ਮੈਨ, ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਥੀਮ ਆਫ ਦ ਸਟੋਰੀ। ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨੇ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਸ ਹੈ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ 9th ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੀਨਸ 1 to 8। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟੌਪਿਕ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾਊਂਗੀ। ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ, ਉਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈंने ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਊਗਾ।
ਫਸਟਲੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉੱਪਰ ਹੈਡਿੰਗ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਸੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੋਸਟ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫੋਰ ਦਾ ਪੋਸਟ ਆਫ ਟੀਚਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਪੋਸਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੇਮ ਚਾਰੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ 18 ਮਈ 1982, ਫਾਦਰਸ ਨੇਮ ਮਿਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੋਸਟਲ ਐਡਰੈਸ ਮੀਨਸ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਪੋਸਟ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 182 ਮੋਦੀ ਨਗਰ ਸੰਗਰੂਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਡਿਟੇਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੱਖੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਲਮਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਫਸਟਲੀ ਕਲਾਸ, ਸੈਕਿੰਡ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਥਰਡ ਈਅਰ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10th ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਟੀਚਰ ਦੀ ਲਈ ਜੋ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ MA BEd ਹੁੰਦੀ ਹੈ, MA ਇਨ ਅ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 10th +2 BA MA ਔਰ BEd। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ 10th ਔਰ +2 ਹੈ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਅਗਲੀ ਜੋ BA MA ਔਰ BEd ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਅਰ 10th ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ +2 ਲਈ 2 ਈਅਰ ਦਾ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, BA ਲਈ 3 ਈਅਰ ਦਾ, MA ਲਈ 2 ਈਅਰ ਦਾ ਔਰ BEd ਦੇ ਲਈ 1 ਔਰ 2 ਈਅਰ ਦਾ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲਸ ਵੀ ਨੀਚੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕੋਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ, 2 ਈਅਰ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲਿਖਣਾ, 3 ਈਅਰ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਇਨ SD ਸਕੂਲ ਸੰਗਰੂਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਹੌਬੀਜ਼ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਂਸਿੰਗ, ਪਲੇਇੰਗ ਟੈਨਿਸ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੋ, ਰੀਡਿੰਗ ਬੁੱਕਸ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਟ੍ਰੇਟਸ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਸਨਲ ਗੁਣ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਹੈਡਿੰਗਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਵਿੰਗ ਗੁੱਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ, ਫਲੂਐਂਸੀ ਆਫ ਹਿੰਦੀ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ, ਮਤਲਬ ਤਿੰਨੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮਾਸਟਰੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਥਰਡ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ, ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੈਲਰੀ ਪੈਕੇਜ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੈਲਰੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੀਚਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੈਟ ਜਾਂ ਨੈਟ ਇਹ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੈਲਰੀ ਜਿਵੇਂ 15,000 ਪਲੱਸ ਪਰਕਸ, ਜੋ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਉੱਪਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਰੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਿਨੀਮਮ 20,000। UGC ਨੈਟ ਕਲੀਅਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰਡ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰਡ ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਲੀਅਰਡ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਔਰ PTET ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡੇਟ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਡੇਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਐਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਰਿਜ਼ਿਊਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਿਕ ਵੀ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਫੋਰਮੈਲਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਿਕ ਦਾ ਕਾਲਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਕ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਕੁਏਅਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਪਿਕ ਦਾ ਕਾਲਮ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।